सारे पवित्र आत्मा की गवाही नाल जो वचन 20-25 मिनट का जो वचन है ध्यान सारे सुनना, क्योंकि आप जो कुछ आए थे तो आप लैके किया कुछ जाना, क्योंकि जो पवित्र कलाम ना अपने अंदर गया तो अपना जीवन काहे दिन पैंते, क्योंकि तुहानू वचन नहीं छडाउणा ते वचन ने किया बचाउणा, क्योंकि वचन हर बंदा तो याद करता है, वचन हर मुश्किलों का किया हल है पे, वचन सानू मजबूत करता है, वचन साडी आसरा का किया करता। रोमियो पत्री में लिखा 5 में लिखा आस कभी शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए, नहीं होती मैं आस साडी आस कितनी होनी चाहिए या पिता परमेश्वर के होनी चाहिए, क्योंकि जीवित परमेश्वर है फैन पाइए, क्योंकि उन्हीं पाप को जो अपने जीवन में महसूस करोगे, पवित्र आत्मा की आवाज चलोगे तो फिर भी अगे किया वास्तव में फैन पाइए। जब पवित्र आत्मा की आवाज महसूस करेगा और अगवाई ना चलेगा हमेशा अगे कि वो फैन पाई अगे किया बदल के गारंटी नाल मैं तुहानू कहंदा कि बदल गए। जे आप हाले भी माड़े कामां च जे हाले 2021 वाले अपने तकड़ी वटिया तो आप उन्होंने छड़ के अपने 2022 वाले आप के नवे नियम दे विच किया चलना फैन पाई, क्योंकि जो यसू मसीह ने किया कि कहता अपन नवे नियम दे विच प्यार ते गरीब इबादत की कर अनाथ की कर मदद कर, क्योंकि आप प्यार एक दूसरे नाल विखाना पैन पाई। जे यसू मसीह ने प्यार विखाया तो अपन की विखाउण की लोड़ है। सारे नाल वड्डा हुक्म किहड़ा सी उन्हें दिता, सारे नाल वड्डा हुक्म किहड़ा दिता सी उन्हें, उच्ची क्यों नहीं बोलते वो है नहीं तुहाडे च लूका 6:27 यसू मसीह ने कौन कौन प्यार करता, यसू मसीह ने कौन कौन प्यार करता, लूका 6:27 का टाइटल बस पढ़ना और कुछ नहीं करना, लूका 6:27 का बस टाइटल उतना पढ़ना बस और कुछ नहीं। यसू मसीह का सारे प्यार करते ना, करते ना हाथ करा करो फिर एक करी करते करते वाक्य कर इतने लिखा टाइटल पढ़ो मैप दे विच ओदा टाइटल गला पढ़ना वक्त नहीं पढ़ना, उच्ची बोल के जान भी वैरियां नाल प्यार। हालेलुया। हुण अपने वैरियां नाल कौन कौन प्यार करदा, अद्धे हाथ खड़े होए ते अद्धे वेलो नहीं दे होए। यसू मसीह ने सारे खड़े हो गए, वो कहता तुम करते यसू मसीह का प्यार, वो कहता अपने वैरियां नाल प्यार कर, वो तो करते नहीं जे ते फिर यसू मसीह नाल किथे प्यार करदे, जे ओदे बचनां नाल नहीं प्यार करदे ते फिर यसू मसीह नाल किथे प्यार करदे। भैन भाई पहले ओदे बचनां नाल प्यार करना पैना, फिर समझदी भाई यसू मसीह नाल किया प्यार करदे पैना। जे तुसीं ओदे नाल प्यार नहीं करदे ते बचनां दी प्रतीत नहीं करदे, कहंदा यूहन्ना ने जी 14:23 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਨ ਪੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਦੱਸਾਂ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਫਸਟ ਉਹਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ये भी टाइटल पढ़ दो, ये क्या पढ़ दो पूरे एक तरीके ना पहला ग्रंथिया 13 की फर्स्ट है जरिया वचन पढ़ाई जा अपने जातियों के नोट बना पे करे जावे, क्योंकि हाले मैं तेरे पिछला वचन नहीं पूछया, पिछला वचन मैं पूछांगा पता मेरे जाग घटना नहीं। प्रेम उत्तम है। अच्छा अगे पाए होए मनुखा ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਰ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਆ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਗਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ੈਣੇ ਦੇ ਪੈਣ ਪਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, मैं तो जानता कहो भाई जान सी, कहते मैं नहीं कहना, मैं तो आज दे जानते जान सी कह रहे कहते वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੂਹ ਗਿਆ,
बचन वाली है। कहते मैं नहीं कहना, कहते मैं उदों कहूँगा जो किसी लंगर लगा होगा ना, मैं उदों कहूँगा भाई लंगर आके खा लो। मैं नहीं इतना नहीं कहना, आप सीधा जाके कहना घर जाके कहना भाजी जैल सी, कहता है मेरे को होना नहीं, कहता है मेरे को होना नहीं। मैं नहीं भाई जे अपने पैर पे जे आप परमेश्वर के वचनों द्वारा चलांगे ना, जे आप अपने बैरियों नाल प्यार करांगे, हमेशा के किया वादे जाऊंगा, क्योंकि आप शक्तिमान खुद गवाह। क्योंकि एहो मेरा सुना लै गया है उधर, कहता संजी तुहानू इंनियां गालां कड्डियां, एहो लै गया सुना, कहते इंनियां गड्डियां गालां कड्डियां, इन्ना कुछ तुहाडे विरुद्ध बोलिया। मैं धन्नवाद परमेश्वर का, कहता क्यों, कहता तुसीं किस तरह दे, मैं उन्होंने कुछ दिता, साडे कोल आ थोड़ा कुछ। वो बंदा रोज लंघदा, मैं रोज हाल चाल पुछदा, मैं भाजी की हाल चाल चाल, हाले को गाला कड्डियां मैंने पता दस नहीं दिता, पर आप की करते पैसे अपने बैरियां दे नाल किया। जे ओदा हाल चाल पुछना, जे रूह बाजदा अनुभव की चाहिए करते दसो, जे स्वर्ग के रस्ते वास्ते एक रूह बहुत तैयार हो जाएगी तो और की चाहिए आपां नूं, क्योंकि आपां प्यार दे नाल सारे रूहां नूं की करना। यसू मसीह ने की कीता है, यूहन्ना जी 3:16 में की लिखा, यहोवा पिता परमेश्वर ने जगत नाल इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र किया बख्श दिता। उन्हें अपना एक लौता पुत्र इको ही जरा ने किया बख्श दिता। जिस करके आप की करना, एक दूसरे के नाल की करना वा, प्यार करना, और प्यार के नाल कलीसिया दे विच रहना, जिदबाजी दे विच नहीं रहना करना, जो मर्जी हुंदा होवे, जो मर्जी होवे। क्योंकि अजकल प्यार मैनूं पता बहुत घट आ, घरां दे विच भी है नहींगा, जिस तरह मैं लोकां दे घरां जाना प्यार है नहीं, पर आप की करना पैंती है मसीह के वसीले नाल प्यार को आप की अगे बढ़ाना पैंता। दूजा प्यार नहीं मैं कहा जा, दूजा प्यार तो मसीह वचन हो चुका है, दूजे प्यार तो मसीह वचन हो चुका, पर वो प्यार को आप परहेज करके आप यसू मसीह के प्रेम को अगे बढ़ाना पैंती है, जो उन्हें साडे नाल प्रेम किया वो प्रेम को अगे बढ़ाना पैंता। चलांगे आप अपने पिछला वचन कित्थों शुरू होया है, मत्ती दी जेल कितनी मत्ती 5:15 हे कपटियो, जो शायद नबी के द्वारा बयान किया गया, उत्थों है ना शुरू वचन, मत्ती 15:7 वचन शुरू है। कटांगा अपन जबूर 145 सारे वचन ध्यान ना सुनना, क्योंकि थोड़ा ही समा, क्योंकि आप प्रभु को जरा वचन में देना आज। हालेलुया हालेलुया। कटांगे जबूर 145 ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का कलाम की कह रहा है पातशाह द्वारा, कहता यहोवा सारे डिगण वालों को की करता, सारे डिगण वालों को की करता, कौन संभालता, कौन संभालता भैन भाइयों, यहोवा पिता परमेश्वर थानू की करता संभालता। आपां जिन्ने मर्जी गुनाह गलतियां कर लईए फिर भी सानू डिगण नहीं दिंदा। जदों आपां जबूर 119 ओदी फर्स्ट आदमी कहता धन हम जिहड़े परम चाल किया चलदे हन, की चलदे ना परम चाल धन आख्या परमेश्वर ने सानू भैन भाई, सानू की आख्या आपां धन बनना पैना भैन भाइयों। जब सारे संभालता वा वो हर अपने भावें छोटा भावें बड़ा भावें माड़ा भावें हर टाइम से कभी रक्षा किया करता करता भैन भाई। जो रमाल करने को ले ना तो रमाल भी कभी रक्षा करने वास्ते प्रभु ने की किया, जो परमेश्वर की आवाज समझ लो, जो पवित्र आत्मा की आवाज वो ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते आऊगी, जो पवित्र आत्मा की आवाज आएगी ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते किया आएगी। अगे की लिखता ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਉਹ ਹੋਏ ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਆ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਭਾਲਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆ? ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਬੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਕਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਕਰੂ ਜੋ ਕਰੂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਿਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਜੋ ਭੈਣ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸੱਜੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰ ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਆ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਥੇਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜਬੂਰ 37 ਉਹਦੀ 4 ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਚਾਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਭਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਕੱਢੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਕਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੋਤੀ 2:10 ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਮਾਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤਨਾ ਮਾਤਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਫੜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਉਧਰ ਬਚਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਲੂਕੀਆ 5:16-18 ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਇਆਵਾਨ ਕਰ ਜ਼ਬੂਰ 86 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਆ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦੀਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦੀਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਚਨ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਜਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਹੀ ਹਰ 15 ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਓਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਡਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 18 ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਆ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀਆ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜੋ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸਰ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆਏ ਬੱਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਿਆ ਰੱਖੋ ਜਬੂਰ 111 ਉਹਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਖਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਪਿਆ ਕੀ ਆ ਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਚਨ ਔਰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ पूरे करेंगे तो दुहाई की करेगा सुनेगा जहाँ पर सारे प्रेमी की पालना करने पर दुष्टों का नाश किया करेगा कहता है जहाँ पर सारे प्रेमी की करता पालना करता दुष्टों का नाश किया करेगा आगे
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂ। ਬਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ? ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਈਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਇਨਵਾਈਟ। 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਲੱਗਾ ਭੰਡਾਰੇ ਪੰਨੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਕੀਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ तो ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਆ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਰਾਵੇ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11:26 ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11:26 ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਈਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਆ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ? ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਵਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? 5 6 ਹੱਥ ਖੜੇ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪਾ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 6 ਦੀ 27 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਦੀਵਕਾਂ ਤੱਕ ਮੋਰ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਉਧਰ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ? 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਕੀ ਆ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘੋਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਉਂਦੇ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਹ ਬਾਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਰ ਕੀ ਆ? ਡਾਈ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਕੀ ਆ? ਡਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਹ ਬਾਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ 27 ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਪੀਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ?
कि ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਲਾਤੋ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਿਲਾਤੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਲੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀਆ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5:16 ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਕੜੀ ਬੱਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਆਸ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫ ਕਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਆਮੀਨ 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 ਐਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੱਚਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਚਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨੱਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਘੰਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਕ ਸੇ ਲਗਾ जब आप पिता परमेश्वर की जवाब करता सामर्थ्य पिता तेरी महान कृपा होली गोस्ट मेरे पिता परमेश्वर की जिन्ना भैन भाई अखा की प्रॉब्लम जा रही है मसीह के सामर्थ्य नाम दे अखा की प्रॉब्लम जा रही है मसीह के सामर्थ्य नाम दे मेरे पिता परमेश्वर की जवाब करता सामर्थ्य परमेश्वर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕੀਆ ਚੱਲੋਗੇ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ
तो ये सारिਆਂ ने की ਕੀਤਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੈ ਕੇ ਖਾਂਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 13 ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ